विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में तमारुं हार्दिक स्वागत है। आज आपणे कॉस्ट एकाउंटिंग में चैप्टर 3 में उदाहरण नंबर 8 जोशुं। उदाहरण नंबर 8 ही शुं छे कि सामान्य यंत्र ने चालू यंत्र ने लगतुं छे। आवा दाखला पूछाय छे। हमणां तमने इंटरनल परीक्षा लेवानी तेमां कच्छ युनिवर्सिटी में आवो दाखलो पूछाणो छे। पहला आपणे उदाहरण गणी लईए, पछी दाखलो आपणे करशुं नेक्स्ट विडियो में। तो आवा दाखला परीक्षा में पूछाता ज होय छे। एमां खास करीने यंत्रों ने लगता जे हवाला कहीए तो हवाला ने विगतो तो विगत ए तमने बराबर ख्याल आववो जोईए। 4 प्रकारना यंत्रों दाखलानी अंदर आवे छे। तो ए यंत्रोनी आपणे केवी रीते गणतरी करवी अने एने करारना हिसाबोमां कई रीते लेवा ए आ उदाहरणमां बराबर समजाववामां आवेल छे। तो आ उदाहरण आप समजी लेशो तो पछी तमने करारना दाखलाओमां कोई पण जातनी अड़चण नहीं पड़े। प्रमाणित काम ने बिन प्रमाणित काम तमने आवड़ी गयुं छे। हवे खाली आ यंत्रना हवाला अथवा विगत जे छे एनी गणतरी कई रीते करवी अने करारना हिसाबमां कई रकम आवे ने कई न आवे ए तमारे जाणी लो, पछी तमने कोई जातनो वांधो न आवे। पछी नेक्स्ट विडियोमां आपणे इंटरनल परीक्षा में ताजेतरमां तमारी लेवानी थी एनी अंदर जे दाखलो पूछायेलो छे ए दाखलो आपणे करशुं। तो चलो आपणे मित्रों समजी लईए। तो उदाहरण नंबर 8 तमने पाना नंबर 157 पर आपेलू है। एनी अंदर लखेलू है कि एक कॉन्ट्राक्टरे 5 लाख की किंमतनो करार लीधो, जेना पर 1/4/24 ना रोज काम शुरू कर्युं अने तेनो हिसाबी वर्ष 31/12/24 ना रोज पूरुं थाय छे। એટલે एक वर्ष 1/4/24 થી 31/12/25 ना रोज पूरुं थाय छे। आ करार अंगे एने काम पोते 31/3 ना करी लीधुं छे, 31/12 ना, एटले आपणे 31/12 सुधीनो हिसाब करशुं। आ करार अंगे वर्ष दरमियान तेणे 1,30,000 नो माल सामान मोकल्यो। ए तमने खबर छे कि माल सामान मोकल्यो एटले ई करार खातानी उधार बाजू आवे 1,30,000। मजूरी खर्च 80,000 थयो तो मजूरी खर्च 80,000 उधार बाजू आवे। आ उपरांत तेणे 1/4/24 ना रोज 50,000 ना यंत्रो करार पर मोकल्या तो मोकलावेल यंत्र 50,000 ना उधार बाजू आवे। आ पैकी 8,000 ना यंत्रो 1/4/24 ना रोज बीजा करार पर मोकलवामां आव्या। हवे मित्रों बीजा करार मोकलवामां आव्या ने ई यंत्रो छे ने एनी गणतरी करीने पछी ज आपणे आगळ वधवानुं छे। एमां आ पैकी कीधुं छे એટલે 50,000 मां आवेला छे, बराबर छे। तो आमांथी एने शुं कर्युं छे, 8,000 ना यंत्रो 1/7/24 ना बीजा करार पर मोकले। એટલે જો बीजा करार पर मोकलवाना जे छे ने आ बधा 50,000 मांथी जाय छे, बराबर। मूळ यंत्रो आपणी पासे 50,000 ना छे। पछी आ खास यंत्रનું પછી લેશું। तो 50,000 यंत्रमांथी એને કેટલા કેટલા ક્યાં મોકલ્યા અને કેવી રીતે કરવી જોઈએ। तो मूळ रकम આપણી છે 50,000 ની, એમાંથી 8,000 यंत्र 8,000 નું બીજા કરાર ઉપર મોકલ્યું। તો મિત્રો કોઈ પણ यंत्र હોય પહેલા એનો ઘસારો બાદ કરવાનો। શું કરવાનો? ઘસારો। એક આપણે ખાસ यंत्रનો નહીં કરવાનો, બાકી બધામાં ઘસારો બાદ કરવાનો। 4 પ્રકારના यंत्र છે, 1 2 3 ને 4, બરાબર। 4 પ્રકારના यंत्रમાંથી 3 પ્રકારમાં તમને આપેલ મહિનો આપેલ दर प्रमाणे जेटला महीना ए वपराणुं होय एटला महीनानो घसारो बाद करीने पछी किंमत लखवानी थाय। समजाई गयुं? तो सौथी पहेला बीजा करार पर मोकलेल 8,000 नुं यंत्र हवे मोकल्युं छे 1/4, बराबर छे। लख्युं छे कि 1/4 ना आ पैकी 8,000 यंत्रो 1/7 ना रोज बीजा करार पर मोकले 1/7 ना रोज, એટલે આપણો હિસાબ 1/4 થી શરૂ થાય છે ને 1/7 ના એને મોકલી દીધા, એટલે આપણા કરારમાં એ યંત્ર 3 માસ કામ કર્યું। સમજો બેટા, 1/4 થી આપણું કામ શરૂ થયું। આપણો હિસાબ 1/4 થી 31/12/24 સુધીનો છે, એટલે 1/4 થી શરૂ થયું અને 1/7 ને એને મોકલી દીધું, એટલે 4 5 ને 6 3 મહિનાનો ઘસારો ખાલી બાદ થશે। તો આ યાદ રાખો, ઘસારા માટે PRN છેદમાં 100/12। जो महीना हो तो 12 करवाना, दिवस हो तो नीचे 365 करवाना, वर्ष हो तो कहीं नहीं करवाना, नीचे खाली 100 ज लखवाना, बराबर। એટલે વર્ષના તો આમાં આવશે નહીં, મહિનાના આવશે। એટલે 3 મહિનાનું છે એટલે નીચે 100/12 1200 કરો। 8,000 ની કિંમત છે, 10% એનો વ્યાજનો દર છે, નીચે 1200 કરો એટલે 200 રૂપિયા એનો ઘસારો થાય। તો મિત્રો ઘસારા બાદ કિંમત 7800 રૂપિયા થઈ, બરાબર છે। તો 7800 રૂપિયા એ ઘસારા બાદ કિંમત કહેવાય।
શું કહેવાય? ઘસારા બાદની કિંમત. બરાબર છે. તો ઘસારા બાદની કિંમત તો 200 રૂપિયા ઘસારા બાદની કિંમત આપણે એ હાથ ઉપર રહેશે યંત્ર. ક્યાં રહેશે? હાથ ઉપર. કારણ કે પછી યંત્ર આપણી પાસે જતું રહ્યું તો અહીંયા લખવાનું બીજા કરારનું યંત્ર 7800 રૂપિયા જમા. ધ્યાન રાખજો, એ યંત્ર ઘસારો બાદ કરીને સીધું જમા બાજુ લખી નાખવાનું. એક યંત્રની વાત પૂરી થઈ કે બીજા કરાર ઉપર કોઈ પણ યંત્ર મૂકેલું હોય તો ઘસારો બાદ કરી અને સીધું ત્યાં મોકલી દેવાનું. ઘસારો લખાતો નથી. શું કેમ નથી લખાતો? મેં તમને પહેલાં પણ તમને કહી દીધું, ઓટોમેટિકલી બાદ થઈ ગયા. આમાં યંત્ર આવેલું છે ને આમાં 78 એટલે ઓટોમેટિકલી 200નો ડિફરન્સ થઈ ગયો એટલે ઘસારો આવી ગયો કહેવાય. બરાબર છે. એટલે બંને બાજુ યંત્ર લખો તો ઘસારો લખવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. એટલે 7800 રૂપિયા જે રહી એ કિંમત અહીંયા આપણે જમા બાજુ લખી દીધી, કારણ કે આપણે હાથ ઉપર છે. હવે મિત્રો બીજું યંત્ર આગળ આવે છે. એક યંત્રની ખબર પડી ગઈ ને, બધામાં આ જ થશે. બીજા કરાર ઉપર મોકલ્યો એટલે ઘસારો બાદ કરીને જમા બાજુ લખી નાખો. નંબર 2, 2 નંબરમાં લખ્યું છે કે 1/7/24ના રોજ 1/8/24ના 7,000 યંત્રો આગથી નાશ પામ્યા. આ આગથી નાશ પામેલા છે, ધ્યાનમાં રાખો. 9,000 મૂળ કિંમત છે. હવે કઈ તારીખે 1/8ના નાશ પામ્યા એટલે આપણે તો 1/4થી કામ શરૂ કર્યું તો 1/8 થયું એટલે 4 માસ સુધી આપણે વાપર્યું, પછી નાશ પામી ગયો એટલે આપણે ઘસારો છે ને 4 માસનો ગણવાનો. PRN/100 કરી અને આપણે આ રીતે ઘસારો ગણ્યો તો 300 રૂપિયા આવ્યો. એ 300 બાદ કરશો એટલે 8,700 રૂપિયા એની ઘસારા બાદ કિંમત આવી. બરાબર છે. હવે નાશ પામ્યું તો આપણે એને વીમો ઉતરાવ્યો હતો. વીમા કંપનીએ 6,000 મંજૂર કર્યા. કેટલા મંજૂર કર્યા? 6,000. તો એ 6,000 મંજૂર કર્યા તો આપણે ખોટ કેટલાની ગઈ? 2700 રૂપિયાની ખોટ ગઈ. કેટલા રૂપિયાની? 2700. મિત્રો તો બંને રકમ આ વીમા કંપનીએ મંજૂર કરેલ રકમ અને આગથી થયેલ નુકસાન એ બંને રકમ તમારે કરાર ખાતાની જમા બાજુ લખી. આ બીજા યંત્રની છે. આ પહેલું યંત્ર આવી ગયું, પછી બીજું યંત્ર આગથી તો 6,000 ને નફા નુકસાન ખાતે આગથી નુકસાન 2700 રૂપિયા. અગાઉ આપણે ભણી ગયા છીએ કે કોઈ પણ પ્રકારે માલ જાય, ચોરીથી જાય, આગથી જાય, હંમેશા નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ આવે. ક્યારેય પણ ઉધાર બાજુ નહીં આવે. ઘણા શું છે કે નુકસાન છે તો હાલો લખી નાખ્યું ઉધાર બાજુ. નુકસાન ખરેખર નુકસાન થયેલું નહીં, માલ કઈ પ્રકારે ગયો છે એ જોવાનું. આપણે માલ સામાન તો આવી ગયો, ઉધાર બાજુ તો એ માલ આવ્યો એમાંથી જ નુકસાન થયું છે એટલે એ કઈ પ્રકાર. પછી વેચાણથી માલ જાય તો જમા બાજુ આવે. બરાબર. ચોરાઈ ગયેલો હોય તો ભલે, ખોટથી ગયેલું હોય તો, નુકસાન પામેલું તો કોઈ લઈ ગયું હોય તો ભલે, બધું જમા બાજુ આવે. વેચાણ હોય તો જમા બાજુ. કઈ માલ આપણી પાસેથી આવી ગયો છે, બરાબર, 1,30,000નો, હવે કઈ પ્રકાર જાય છે બધું જમા બાજુ. તો આગથી થયેલ નુકસાન છે. તો આગથી જો વીમા કંપની ના મંજૂર કર્યો તો પૂરેપૂરા 9,000 આપણે ઉધારી નાખે. બરાબર છે. આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે પણ વીમા કંપની આપણને પૂરેપૂરા એટલે ઘસારો બાદ કરીને આપણે ઉધારી નાખે 87 રૂપિયા. પણ વીમા કંપની મંજૂર કરેલ છે 6,000 ને 2700 નુકસાન એટલે 6,000 અને 2700 બંને રકમ તમારે કરાર ખાતાની જમા બાજુ લખી નાખવાની. મિત્રો ખ્યાલ આવ્યો? પહેલું યંત્રનો ખ્યાલ આવી ગયો, બીજા યંત્રનો ખ્યાલ આવી ગયો. પહેલું યંત્ર ઘસારો બાદ કરી સીધું લખી નાખવાનું. બીજા યંત્રમાં ઘસારો બાદ કરી અને વીમા કંપનીની રકમ છે એ બાદ કરો એટલે તમને નુકસાન આવશે. તો નુકસાન અને વીમા કંપનીની રકમ બંને મિત્રો જમા બાજુ લખવાના. હવે નંબર 3, ત્રીજો શું પ્રકાર આવે છે કે 1/10/24ના રોજ 3,000ના યંત્રો 2800માં વેચી નાખ્યા. આ ડાયરેક્ટ વેચી નાખ્યા. બરાબર છે. એની મૂળ કિંમત 3,000 હતી. મિત્રો 3,000 હતું તે 1/10ના વેચ્યું છે એટલે આપણે 1/4થી ધંધો શરૂ કર્યો તો 1/4 થી 1/10 6 માસ થાય. કેટલા થાય? 6 માસ. બરાબર છે. ઘસારો તમને ગણતા આવડી ગયો છે એટલે ત્રીજી વખત મેં નથી કર્યો. બરાબર. તો એ 6 માસનો ઘસારો તમે 150 રૂપિયા લખી લો. 150 આ રીતે કરશો એટલે આવી જશે. તો એ બાદ કરો એટલે 1/10/24ના 2850 રૂપિયામાં આપણને પડ્યું. આપણે વેચ્યું કેટલું? 2800 વેચ્યું. 50 રૂપિયા ખોટ આવી. તો જે વેચો ને ખોટ આવે એ બે અહીંયા લખી નાખવાના. બેંક ખાતે લખો. યંત્ર વેચાણ 2800 રૂપિયા અને થયેલ ખોટ 50 રૂપિયા. યાદ રાખજો, આ ખોટ જે યંત્રની કોઈ પણ જાતની આવે ને બધા માલની એ બધી યંત્રની બધી જે છે એ બધી તમારે આપણે અહીંયા મોકલાવેલ યંત્ર છે એમાં આવી ગયું છે જમા બાજુ. એટલે હવે બધું કાંઈ પણ થાય બધું ઉધાર બાજુ આવી ગયું, જમા બાજુ લખવાનું. યંત્રનું નુકસાન હોય, યંત્રની ખોટ હોય,
એ બધું કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. એક ઘસારો ખાલી ઉધાર બાજુ આવે. ઘસારો એ નુકસાન છે, બરાબર. તમને એમ થાય કે આ એ નુકસાન છે, એ નુકસાન નથી, ખોટ છે. શું છે? ખોટ છે. એટલે આ બાજુ એક વખત આવી ગયું છે કે આ બાજુ લખવું પડે, બરાબર છે. બરાબર ધ્યાન રાખજો. તો નફા નુકસાન ખાતે વેચાણની ખોટ છે એ 50 રૂપિયા આવશે. એટલે આમાં પણ બંને રકમ, વીમાની રકમ અને ખોટ પણ જમા બાજુ આવે. આમાં પણ બંને રકમ, વેચાણથી મળેલી રકમ અને ખોટ એ પણ જમા બાજુ આવે. એમાં વેચાણ કરી રકમ મળીને આમાં વીમા કંપની આપી. વસ્તુ બે એક જ છે પણ ગણતરી અલગ છે. આમાં વીમા કંપની બાદ થાય, આમાં વેચાણની બાદ થાય. એટલે 3 પ્રકારની એન્ટ્રીમાં તમને ખબર પડી ગઈ મિત્રો. તો આ 3 પ્રકારની એન્ટ્રી 1, 2, 3. ફરીથી રિપીટ કરીએ કે ભાઈ બીજા કરાર પર મોકલેલું યંત્ર હોય, ઘસારો બાદ કરી સીધું લખી નાખો. આગથી નુકસાન પામેલું યંત્ર હોય એમાં ઘસારો બાદ કરી પછી આગ મંજૂર કરેલ રકમ એ બાદ કરી એ રકમ અને થયેલ નુકસાન બંને લખી નાખો. કોઈ યંત્ર વેચી નાખ્યું હોય તો ઘસારો બાદ કરી વેચાણ કિંમત અને ખોટ એ તમે જમા બાજુ લખી નાખો. નફો થાય તો ઉધાર બાજુ લખી નાખો, બરાબર છે. તો આ રીતે 3 યંત્ર આવી ગયા. પછી ચોથું યંત્ર હોય છે ખાસ યંત્રો. મિત્રો એમાં લખ્યું છે કે 1/5 રોજ 5,000નું એક યંત્ર ખાસ ખરીદવામાં આવ્યું. આ ખાસ યંત્ર છે ને, અને તેને પાછું કરાર પૂરો થાય 3,000માં વેચી દેવાનું. તો ખાસ યંત્રમાં કોઈ ઘસારો ગણવાનો આવતો નથી, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એની ઉપજેલ રકમ જ છે એ તમારે જમા બાજુ લખી નાખવાની. એનો ખોટ કે ઘસારો કાંઈ લખાતું નથી. આમાં જો આ બધામાં ઘસારો બાદ કરી, આમાંય ઘસારો બાદ કરી, આમાંય ઘસારો બાદ કરી. 3 પ્રકારના યંત્રોમાં ઘસારો બાદ થાય. ખાસ યંત્રમાં ઘસારો બાદ થતો નથી, એનું નુકસાન પણ લખાતું નથી. ખાલી એને વેચવાથી જે રકમ આવી હોય એ કરાર ખાતાની જમા બાજુ લખી નાખવાનું, બેંક ખાતું. ખાસ યંત્ર વેચ્યું 3,000નું. બસ મિત્રો, આ 4 પ્રકારના યંત્રના હવાલા આવે છે, યંત્રની વિગત આવે છે. તો તમને બરાબર હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે યંત્રની કઈ રીતે થાય, બરાબર છે. પેલું મોકલાવેલ યંત્ર, બીજા કરાર ઉપર ખાલી ઘસારો બાદ કરી લખી નાખવાનું જમા બાજુ. લખવાના તો બધા કરાર ખાતાની જમા બાજુ છે, ધ્યાન રાખજો. ઉધાર બાજુ કાંઈ નથી, બરાબર છે. બધા જમા બાજુ વસ્તુ લખવાની છે, એટલે એ બરાબર ધ્યાન રાખજો. આગથી પામેલ નુકસાનમાં ઘસારો બાદ કરી મળેલ રકમ વીમા કંપનીની અને નુકસાન બંને જમા બાજુ લખી નાખો. બીજી દીધેલમાં વળી ઘસારો બાદ કરી વેચેલ રકમ અને ખોટ એ જમા બાજુ લખી નાખો. ખાસ યંત્રમાં તમારે ખાલી મળેલ રકમ લખવાની છે, નુકસાન કે ઘસારો લખવાનો નથી મિત્રો, બરાબર છે. હવે આ બધા કામ પતી જાય, આપણે લખી નાખ્યું. હવે છેલ્લે આપણે ચાલુ કામ ખાતે પ્રમાણિક કામ આપેલું છે એ લખવાનું. એ તમને ખબર છે, વર્ષના અંતે પ્રમાણિક કામ લખેલું છે 3 લાખ. હાથ ઉપરનો સ્ટોક લખ્યો છે, માલ સામાન 10,000નો દાખલામાં લખેલો છે. અને હાથ પર યંત્રો મિત્રો આપણે શોધવા પડશે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. યંત્રના હવાલા ઉપર એ આપણે શોધવા પડશે. આ બંને દાખલામાં આપી દીધું છે, પ્રમાણિત કામ ને હાથ પર સ્ટોક. એ જમા બાજુ જ આવે, આપણે કરાર ખાતાના નમૂનામાં જોયું છે, બરાબર છે. તો હવે એ યંત્રોની આપણી પાસે યંત્રો કેટલા હતા મિત્રો? 50,000. એમાં 3 પ્રકારે ગયા. એક 8,000નું ગયું એટલે 8,000 લખ્યા. એક આ 9,000નું ગયું એટલે 9,000 લખ્યા. અને ત્રીજું આ 3,000નું ગયું. મૂળ કિંમત જ લખી નાખવાની. એટલે 20,000 યંત્રો ગયા મિત્રો આપણી પાસે. 50,000 યંત્રોમાં આપણી પાસે આ તો ખાસ અલગ લીધેલું છે, એની ગણતરી થાય. આ તો સ્પેશિયલ લીધેલું છે, એ આ 50,000માં નથી. એની તો એન્ટ્રી આ રહી 5,000ની, બરાબર છે. આપણે 50,000માંથી હંમેશા 3 યંત્રો ગયા. એક બીજા કરાર ઉપર, એક આગથી નાશ પામેલા અને બીજું વેચી દીધેલું. તો એ 20,000 રૂપિયાની મૂળ કિંમતના ગયા. એટલે આપણી પાસે ખાલી બાકી યંત્રો 30,000 રૂપિયાના રહ્યા. કેટલા રહ્યા? 30,000. એમાં પાછો ઘસારો 1/4 થી 31/12 આપણે પૂરેપૂરો કાપશું, કારણ કે આપણે યંત્રો છે આપણી પાસે આટલા 30,000. તો 9 મહિનાનો કરશો એટલે આ 9 મહિનાનું મેં લખી દીધું. 2250 રૂપિયા ઘસારો મિત્રો બાદ કરી આપણી પાસે 27,750ના યંત્રો હાથ ઉપર રહેશે, બરાબર છે. આપણે જે યંત્રો મોકલ્યા હતા કાઢી નાખ્યા, કોઈ બીજા કરાર ઉપર મૂક્યા, કોઈ આગથી નાશ પામ્યો, કોઈ વેચી દીધું, એવા યંત્રો બધાએ મૂળ યંત્રમાંથી બાદ કરી અને એના ઉપર ઘસારો ગણી અને પછી આપણે મૂળ રકમ લખવાની છે, ઘસારો લખવાનો નથી. તમને એમ થાય ઘસારો કેમ નથી લખતા? તો કારણ કે અહીંયા યંત્રો આવી ગયા છે અને અહીંયા પાછા યંત્રો લખી છે. બંને બાજુ યંત્રો આવે એટલે ઘસારો લખવાનો નથી. બંને બાજુ યંત્રો ના આવે તો ઘસારો લખવાનો છે મિત્રો, બરાબર યાદ રાખજો. ઘણી વખત તમે ઉદાહરણમાં જોશો ઘસારો લખ્યો છે સાહેબ, અમુકમાં લખે છે ને અમુકમાં કેમ લખતા?
કસારો લખેલો છે તો બંને બાજુ યંત્ર નહીં લખેલો. આ બાબત બરાબર ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો બસ હવે તો કાંઈ છે જ નહીં. આ બાજુનું ટોટલ મારી દો તો 3,60,100 આવશે. આ બાજુ ટોટલ મારતા 95,100 ખૂટશે. એ સામાન્ય નફો કહેવાય. 95,100 ખૂટશે એ સામાન્ય નફો. હવે સામાન્ય નફામાંથી આમાં લખ્યું નથી કે 2/3 ભાગે લઈ જવો કે અનામત ખાતે લઈ જવો. પણ મિત્રો એટલું ધ્યાનમાં રાખજો, દાખલામાં લખેલું હોય કે ન લખેલું હોય, મેં તમને જણાવેલું છે ને આમાં 150 નંબર ઉપર પાનામાં લખેલું છે કે જો 25% ઓછું હોય તો તમારે નફો ધ્યાનમાં લેવો નહીં, જે હોય લખી નાખવાનું. 25 થી 75% હોય તો તમારે 2/3 ભાગે વેચણી કરવી, અને 75%થી ઉપર હોય તો તમે જે સૂત્ર આપ્યું છે મેં, અંદાજિત નફો ગુણ્યા પ્રમાણિત કામ ભાગ્યા કરાર કિંમત, એ પાન નંબર 150 ઉપર સૂત્ર આપેલા છે ને મેં આગલા વિડીયોમાં લખેલા છે. તો તમારે અહીંયા કામ કેટલું થયું છે એ આપણે જોઈ લેવાનું. અહીંયા કામ કેટલું થયું છે? 60% કામ થયું છે. કેવી રીતે ખબર પડી? હવે જો 5 લાખનું કામ હતું એમાંથી તમને પ્રમાણિત કામ 3 લાખનું છે એટલે લગભગ 60% જેવું છું, બરાબર ને? 5 લાખના 60% 3 લાખ થાય, 3/5 જેવું કામ થયું. તો 60% થયું એટલે 75%થી ઓછું, એટલે આ સૂત્ર લાગુ પડશે. કુલ નફો ગુણ્યા 2/3 ગુણ્યા મળેલો કર ગુણ્યા પ્રમાણિત કામ. તો 95,100 કુલ નફો છે, 2/3 ભાગ છે. મળેલો કર આપણે લખ્યું છે કે 3 લાખ પ્રમાણિત થઈ છે એની 80% મળીને દાખલામાં લખેલું છે 3,80,000, 2,40,000 થાય, અને કુલ પ્રમાણિત કામ છે 3 લાખનું. પ્રમાણિત કામ વડે ભાગો એટલે 50,50,720 રૂપિયા. એ શું આવશે? 2/3 ભાગે નફો આગળ નફા નુકસાન ખાતે આવશે. અને બાકીનો નફો તો 95,100માંથી બાદ કરો એટલે 44,380 આવશે. અનામત ખાતે લઈ ગયા. આમાં ચાલુ ખાતું બનાવવાનું નથી, ને કે મિત્રો ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ આવે અને અનામત ખાતું નફો લઈ બાકી આગળ લઈ ગયા રકમ તૂટતી રકમ આવે. અનામત ખાતું બનાવવાનું સાવ સહેલું છે, બરાબર છે? પણ આ પણ બનાવવાનું નથી, આપણે ઘણી વખત બનાવ્યું છે. તો મિત્રો આમાં નફો ધ્યાન રાખજો, 2/3 ભાગે રોકડના ધોરણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા છે. દાખલામાં લખેલું ન હોય તો પણ આપણે એ રકમ એ રીતે લઈ જવાની છે, બરાબર છે? તો હવે આ દાખલો પૂર્ણ થાય છે. આમાં તમે કોઈ પણ તમને ન ફાવતું હોય, ના આવતું તો કોમેન્ટ કરશો. હવે આવો જ દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાયેલ છે, હમણાંની પરીક્ષા ઇન્ટરનલની તમારી કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં. એ દાખલો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લઈશું. મિત્રો મારા વિડીયો જોતા રહેજો, તમારા મિત્રોને સબસ્ક્રાઈબ ફોરવર્ડ કરતા રહેજો. અને કોઈ પણ દાખલા ન આવડતા હોય, કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ પણ એકાઉન્ટમાં તમને તકલીફ હોય તો જરૂરથી કોમેન્ટ કરશો. જરૂરથી દાખલો ગણીને ઓનલાઈન મૂકવામાં આવશે. જય સિયારામ, જય દ્વારિકાધીશ.